எல்லாருக்கும் வணக்கம். When Vijay sir called me saying there is this movie that I want you to do, and he said Silva Masters directing it, I was like, okay, I'm getting ready for an action film. I'm like, I want to do all that backflips and major, like in the Matrix la போற மாதிரி நடிக்கலாம்னு நினைச்சேன். And Vijay sir sent me the full script. And I'm like, my good lord. And at that point, நமக்கு தெரியல இப்படி சில்வா மாஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூவி பண்ண போறாரு. And then I come to the set, I work with him. இப்போ இங்க சில்வா மாஸ்டர் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி பேசினாரு. I get to know Silva sir. And today when I'm standing here, as much as I loved working with him as a director, I think I loved working with him as a human being. And today I know why he has done a movie like Sitharai Sivanam. It was wonderful working with you, Silva sir. Samudrakani sir, so we have met long back in the beginning of our careers, but it didn't work out. That movie didn't work out, and I think it's wonderful that I'm coming back to Tamil industry working with him. He's an absolute rowdy on sets, but he's so much fun to work with. He's such a brilliant co-star. ஏன்னா இவருக்கு வந்து இவர் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிட்டு வந்துடுவார். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹீஸ் அ டிரெக்டர், ஹீஸ் அ நேஷனல் அவார்ட் வினிங் ஆக்டர். ஸோ ஹீ ஹேஸ் அ கிளியர் ஐடியா ஆஃப் வாட்ஸ் கோன் ஹேப்பன். அண்ட் யூ லைக் வாடா வாடா எட்ரா 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 வென்ற வென்ற எட்ரா எட்ரா எட்ரா. And I'll be like, sir, 2 pages Tamil dialogue, sir. Wait. And okay, அவங்க டைம்லேயே பண்ணலாம், அவங்க டைம்லேயே பண்ணலாம். So he was this, he was a very understanding co-star. And thank you. It was so much fun because of you on set. And Pooja, I saw the movie on the edit table. I haven't seen the final, but your first film is very, very special. I know you have a long way to go. Love you. I think you'll do great. She's beautiful in the movie, and I'm waiting for everybody to watch her. Vijay sir, thank you so much. As a producer, I've been on both sides of the camera. So I know I've seen many producers. He's been so gracious. He's been so understanding. He's always been there. Even if he's not on the set, he's always on the call with me, always trying to make sure that I'm comfortable. Thank you for that. You made me so comfortable in this industry. I had the luck to share the screen with him in a scene where வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ரவுடி எதுதோ சொல்லிட்டு போயிடுவாரு, அவ்வளோ கலாட்டா பண்ணுவாரு செட்டில். It was nice sharing screen with you, sir. And Sumati, all of you all who I share screen with, all the very best. Pandya Anna, oh Anna. Anna, thank you so much. And கூட throughout the film பாண்டியனா இருப்பாரு. So he was this constant help throughout. ஏதாவது எனக்கு சின்ன டவுட் இருந்ததுன்னா டைலாக்ல தமிழ் எப்படி சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா பாண்டியனா இருப்பாரு எப்பவும். Thank you so much. And Murugesan, I should mention him, our AD. இங்க இருக்காரு சார் இன்னைக்கு இல்லைல்ல? Murugesan was again, he was my lifeline. Full Englishல டைப் பண்ணி full dialogues எல்லாம் அனுப்பி விடுறது அவர் தான். Very, very important to have the right team to work with. ஒரு movie, it's not just about the technical aspect of it, right? It's about the people behind it. And ஒரு சினிமா முடிஞ்சு போகும்போது அதுதான் நம்ம, that's what we take back home, the people. And in that respect, I'm so very lucky, so very happy to have worked with this team. Thank you so very much. And I really, really am waiting for you all to watch the movie on Z5. Thank you guys for supporting our film. I'm really hoping it's going to be huge for all of us. Thank you. வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம். ரொம்ப பயமாக இருக்குது, ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன்.
ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்லி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த விஜய் சார் அண்ட் சில்வா மாஸ்க்கு ரொம்ப 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 நன்றி. ஆம், நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரொம்ப வருஷமா அக்கா கூட ஷூட்டிங் செட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். ஆனால் அது வந்து இப்போ கேமரா முன்னாடி நின்று ஆக்ஷன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒரு ஃப்ரீஸ் ஆகிற ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது. அதை வந்து ரொம்ப அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை ரொம்ப எனக்கு ஈஸியாக பண்ணி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்த சில்வா மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மாஸ்டர் மாஸ்டர் நன்றி மாஸ்டர். அப்புறம் இந்த இந்த மூவி ஒரு ஹெல்தி என்வாயன்மெண்ட் கொடுத்துச்சு எனக்கு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆனதுனால எனக்கு அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் த ஹோல் டீம் ஃபார் தேட். அண்ட் கனி சார், அவர் கூட நான் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு பயந்தேன். சரி, கனி சாரா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆக்டர், நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட பண்ணும்போது எப்படி நம்மளால கொஞ்சமாவது பண்ண முடியுமான்னு ரொம்ப பயந்துட்டு தான் இருந்தேன். ஆனால் ஃபஸ்ட் டே மீட் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு ஹக் பண்ணி எப்படிமா இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு அந்த செகண்ட் ஒரு ஸ்பார்க் வந்தது அண்ட் ஒரு பாண்ட் எங்களுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் ஆன ஜேர்னி, அப்பா பொண்ணு ஒரு ஜேர்னி. படம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்குள்ள ஒரு அப்பா பொண்ணு அந்த பாண்ட் வி ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட். ஸோ அந்த பாண்ட் இருந்ததுனால படம் ஃபுல்லாக வந்து எங்களுக்கு அந்த பாதி டைம் நடிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்குல்ல. கொஞ்சம் அந்த எமோஷ்னலான கொஞ்சம் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு நேச்சுரலாக வந்தது. ஸோ அதுக்கு ஐ ஹேவ் டு தேங்க் அனீஸ் சார் அ லாட். ஸோ ஸோ ஆன் த ஹோல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு டீம் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ணது ஐ எம் வெரி வெரி கிஃப்டட் அண்ட் ஹாப்பி. அண்ட் யா, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் படம் பிடிக்கும் நம்புகிறேன். அண்ட் என்னையும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஐ ஷுட் தேங்க் ஜி ஸ்டுடியோஸ். இந்த படம் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை இது வந்து இது கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் சேர்க்க நினைக்கிறீங்க, அதுக்கு நாங்கள் கூட இருக்கோன்னு சொன்ன ஜி ஸ்டுடியோஸ், வெரி வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஜி டீம்ஸ் எவ்ரி ஒன். அண்ட் Z5 ஐ திங்க் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பிகாஸ் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கண்டென்ட் பற்றி. அவங்க ஐ திங்க் Z5 இஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் கண்டென்ட். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார் ட்ரிவன், அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல கதைகளை அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அதை சப்போர்ட் பண்ண நினைக்கிறதுல தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஜி டீம். சிஜு சார் பற்றி சொல்லணும். பிகாஸ் இஸ் ஐ திங்க் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவ் பர்சன். அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ஒரு எந்துவாக இருப்பாங்க எல்லாத்துலேயுமே. சப்போர்ட்ஸ் அ குட் கண்டென்ட். பிகாஸ் நான் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்களோட ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சின்ன கண்டென்ட் காமிச்சா கூட அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகி அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ சிஜு சார், தேங்க்யூ கௌஷிக் அண்ட் த என்டையர் டீம் ஆஃப் Z5. கம்மிங் பேக் டு ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டு டேக் லிட்டில் மோர் டைம். நான் நிறைய பற்றி பேசணும். நான் அப்படியே வரேன். சாம், தேங்க்யூ சாம். நான் கேட்ட உடனே நீங்கள் பண்ண ஒத்துக்கிட்டதுக்கு. சாம்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன, இது பெரிய படம் சின்ன படம் அப்படிலாம் பார்க்காம கண்டென்ட், அதுக்காக வந்து தான் ஃபுல்லாக கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் சாம் சொன்ன மாதிரி நிறைய தடவை ஃபோன் எடுக்காதெல்லாம் மாஸ்டர் கோச்சிக்கலாம் இல்லை. நீங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுப்பீங்க நம்பிக்கை எங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்தது, அதில் டவுட்டே கிடையாது. பிகாஸ் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எத்தனை படம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, எவ்வளோ விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சாம். நிறையா புது ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ணன் பாண்டிய அண்ணன் அண்ட் தேங்க்யூண்ணே. அவங்களோட ப்ரெசன்ஸே படத்தில் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் ரீமா, தேங்க்யூ ஸோ மச் for accepting this role and really glad to have you again in Tamil industry. And ரீமா வந்து அவங்க கதை கேட்டு அதான் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஆக்ஷன்லாம் இருக்கா சார் அப்படின்லாம் கேட்டாங்க. நான் ரெடியாக இருக்கேன், எனக்கு தெரியும், அது தெரியும், எனக்கு கலரி தெரியும் அப்படிலாம் சொன்னாங்க என்கிட்ட. இல்லை அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் கதை ஜூமில் தான் சொன்னோம், ஜூம் காலில் சொன்னோம். கதை உடனே கேட்டு பையனை பிடிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு. அவங்க பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி வந்து பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் நாள் வந்து எனக்கு நான் ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டில் இல்லை. அவங்க பண்ணும்போது மாஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். சார் அப்படியே வந்து கேரக்டரில் உட்காந்துட்டாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ப்ரெசன்ஸ், ஐ திங்க் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் மேட் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். தேங்க்யூ ரீமா, அண்ட் வெரி கிளாட் டு ஹேவ் யூ ஹியர். அண்ட் யூ டன் அமேசிங் ஜாப். அவங்கள பற்றி ஒரு பெரிய ஸ்டார் அண்ட் கேரளாவில். அண்ட் இட்ஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ. அண்ட் அவர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ கிரேட் டைரக்டர். அண்ட் ஸோ அவங்கள பற்றி ஒன்று புதுசாக ஒன்றும் சொல்லணும் இல்லை, பட் ஷி டன் அ கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் டு அண்ட் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். பூஜா பற்றி சொல்லணும்னா, பூஜா வந்து ஐ நோ ஃபார் கரூர் டைமில் எனக்கு தெரியும். எனக்கு நல்ல பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜியான பர்சன். ஸோ இந்த படம் பண்ணும்போது நான் சில்வா மாஸ்டர்கிட்ட நான் வந்து சொன்னேன், மாஸ்டர் இந்த ரோலுக்கு பூஜா பெட்டராக இருக்கும்னு தோணுது மாஸ்டர், என்ன சொல்லிங்க. அவர் சாப்பிட்டு இருந்தார், டைமில் கொடுக்கலண்ணா.
இப்பயே சொல்லுங்கள் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். இருங்க சாப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேங்க அப்படின்னு சொன்னார். உடனே சொல்லி இல்லை செம்ம சாய்ஸ் இது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் பூஜாட்ட போய் சொன்னேன். பூஜா வந்து நிறைய ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துகிட்டே இருந்தது. ஷி வாஸ் பீன் ரிஜெக்டிங். ஏன்னா நான் தெரியும் எனக்கு அவங்க ஃபேமிலி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நிறைய ஆஃபர்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கண்டிப்பாக அதை ஒத்துப்பாங்களா, என்ன இது ஒரு 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 மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்படி ஒரு டிப்பிக்கலாக ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் கிடையாது, ஒரு கதை கண்டென்ட் ட்ரிவன் ஃபிலிம் இது. உடனே இமீடியட்டாக சரி பூஜா சைடு நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட் அக்செப்டட். ஒன்றே ஒன்று தான் பூஜா சைடு ஐ திங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐ ஷுட் மென்ஷன் இயர். சார் எனக்கு வந்து சாய் பல்லவி சிஸ்டர் அதுக்காக சான்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கலைராணி மேம்கிட்ட போய் ஆக்டிங் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணி ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப். இந்த படத்தோட சோல் வந்து கன்னிசாரும் பூஜாவும் தான். அவங்க ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. பூஜாவுக்கு தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது. டெஃபினெட்லி யூ வில் ஹேவ் அ கிரேட் பிளேஸ் இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. பூஜா, ஆல் த பெஸ்ட், வெல்கம் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. கனி சார் பற்றி என்ன சொல்ல, கனி சார் வந்து எனக்கு ஒரு 15 இயர்ஸ் கனி சார் லாங் வே ஐ திங்க். நிறைய அவர் டைரக்டர் ஆகும்போது டைரக்டரோட பயங்கரமான ஃபேனாக இருந்த நாடோடிகள்லாம் பார்த்து நிறையா பேசுவோம். ரீசெண்ட் டைமில் வந்து அப்பா கேட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. அப்போது சசி சாரும் நீங்கள் தான் பேசுனீங்க. ஸோ எங்கள் நட்பு ரொம்ப நாள் நட்பு. ஆனால் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல. தலைவியில் அவரோட நான் அணுவாக ரசித்தேன். வந்து அப்படி ஒரு ஆக்டர், ஒரு தமிழ் சினிமாவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு அசெட் சொல்லணும், ஒரு பொக்கிஷம் சொல்லணும் கனி சார். இந்த படத்தில் வந்து அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக, அதுதான் உண்மை. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. கனி சார் வந்து ஃபஸ்ட் நாள் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன். கனி சார் வந்து ஒரு இந்த படத்தை செருப்பு போட வேணாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. நான் மாஸ்டர் கேட்குறேன், மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர் செருப்பு போடாமல் பண்ண போகிறாரா அப்படின்னு. இல்லை ஆமாம் நல்லா தான் இருக்கும்னு சொல்லி. நம்ப மாட்டீங்க, ஷார்ட்டில் போதும் இல்லை, ஷார்ட்டில் இல்லாத போதும் அவர் செருப்பு இல்லாமல் தான் இருந்தார். அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்த கேரக்டராகவே அந்த 35-40 டேஸ் வந்து அந்த கேரக்டராகவே கனி சார் இருந்தார். இப்போது இந்த மேன் ஆஃப் த டே செல்வா மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும். செல்வா மாஸ்டர் வந்து எனக்கு தலைவா மூலியமாக தான் பழக்கம். எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது விஜய் சார். அவர் தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடி நான் செல்வா மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணதில்லை. இப்படி ஒரு மாஸ்டர் இருக்கார், நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அவரோட அப்படின்னு சொன்னார். நான் மீட் பண்ணுறேன் செல்வா மாஸ்டரை. எனக்கு வந்து அவர் பழக்கம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு எல்லா படமும் அவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. செல்வா மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஆக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷனை மட்டும் பார்க்க மாட்டார். அது ஒரு கதையில் எந்த இடத்துல வருது, அந்த கதையில் என்ன எமோஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணுது அந்த ஆக்ஷன். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆக்ஷன் டைரக்டர். சும்மா வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷனை கோரியோகிராஃப் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் டைரக்டர் வேலை இல்லை. அதை தாண்டி அந்த கதைக்கு அந்த எமோஷன் என்ன கொண்டு போகுது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பயங்கரமாக செல்வா மாஸ்டர் ஹேண்டில் பண்ணுவார். அவர் கூட இருந்தார்னா ஒரு டைரக்டரோட ஒரு 80% ஒர்க்கை வந்து கம்மியாயிடும். நான் வந்து வனமகன் அப்படின்னு படம் பண்ணேன். அது எல்லாமே ஐ திங்க் செல்வா மாஸ்டர் தான். அவரோட ஐடியாஸ், அவரோட ஸ்டேஜ் பண்ணது எல்லாமே செல்வா மாஸ்டர் தான். செல்வா மாஸ்டர் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருந்தார்னா அது கனிஷா சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் செல்வா மாஸ்டர் இருந்தார்னா. இது நாங்கள் வந்து ஒரு பேண்டமிக்கில் டைமில் நாங்கள் இந்த கதையை டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். 2015 நான் ஒரு தாட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கதையாக அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆலம்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம், ஒரு 5 minute ஷார்ட் ஃபிலிம். அது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேரளாவில் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஓட்டக்கூடிய ஷார்ட் ஃபிலிம். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுலேருந்து ஒரு கதை கிடச்சிது. அந்த கதையை நான் பயங்கரமாக டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் செல்வா மாஸ்டர் கொண்டு வந்து அந்த கதையை நான் அந்த பேண்டமிக் டைமில் பேசும்போது நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன், மாஸ்டர் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணி. மாஸ்டர் செல்வா மாஸ்டர் டைரக்டர் ஆவான்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா வந்து எனக்கு சர்ப்ரைஸே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவரோட பேசும்போது நமக்கு தெரியும், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் டைரக்ஷனை பற்றி. அவருக்கு ரொம்ப கிளியராக இருப்பார் டைரக்ஷனில். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கதையை நான் சொல்லும்போது மாஸ்டர் நீங்கள் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் மாஸ்டர்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப கதை பிடிச்சிருந்தது. மாஸ்டர் பற்றிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, எல்லோரும் சொன்னாங்க பார்க்க அப்பியரன்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு. ஒரு சின்ன ஒரு எமோஷனல் படம் பார்த்தாலும் பின்னாடி தேம்பி அழுதுட்டு இருப்பார் என்ன ஒன்றா படம் பார்க்கும்போது. ஸோ அவருக்குள்ளே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எமோஷனல் பர்சன் இருக்காருன்னு எனக்கு எப்பவுமே தெரியும். இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட சொல்லுவார், கனி சார் ஓரமாக அழுதுட்டு இருக்காரு மாஸ்டர், இப்போ வந்துடுவார் அப்படின்னு. ஒரு சீன் எடுத்து முடிச்சோடனே அந்த கிளைமேக்ஸில் உங்கள் சீன் முடிஞ்சோடனே கனி சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, எங்கே மாஸ்டர் கேட்டால் ஓரமாக அழுதுட்டு இருக்காரு வந்துடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான பர்சன், ரொம்ப ஆனஸ்டான ஒரு பர்சன். என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சகோதரர், ஒரு பிரதர், எல்டர் பிரதர் மாதிரி எனக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக எல்லா கட்டத்துலையுமே கூட இருந்திருக்காரு. அவரெல்லாம் என்னால் மறக்கவே முடியாது மாஸ்டர். தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங். இறைவனுக்கு நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம். என்ன சிவானந்தம் பேசிட்டாருன்னா நம்ம பேசுகிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. நீ இன்றைக்கி பேசுனது ரொம்ப பல கேள்விகளை உண்டாக்கிடுச்சுண்ணே. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த படத்துக்குள்ளே போனது, வேலை பார்த்தது, முடிஞ்சது, வந்தது,
இப்போ உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஜி5 அற்புதமான கண்டென்ட் கிடைச்சா போதும் அப்படின்றத மட்டுமே மனசில் வச்சு இயங்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. வினோத சித்தம் அப்படி தான் ஆரம்பித்தான். தம்பி வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு, ஆனால் நல்ல கண்டென்ட் வேணும், அது மட்டும் சொல்லு அப்படின்னா. இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னே கண்டென்ட் நல்லா இருக்குது. நல்ல விஷயங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அதை தேடி 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 கண்டுபிடிச்சி இந்த சமூகத்தின் முன்னாடி வைக்கணும்னு நினைக்கிற ஜி5க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. சிஜு சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். தம்பி கௌஷிக் நன்றி. அப்புறம் என் தம்பி செல்வா, ரொம்ப நாளாக தெரியும். நானும் அவனும் ஏற்ற வீட்டில் தான் இருந்தோம். ரொம்ப பாசக்காரன், ரொம்ப அன்பானவன், ரொம்ப பரபரப்பானவன். திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த அவன் பிறந்திருந்த டைமு குழந்தைய குளிப்பாட்டி அந்த அம்மா கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. இவன் காலை ரெண்டையும் முடிச்சு இப்படி ஆட்டிகிட்டு இருந்தான். என்னது வீட்டில் கிழவிங்க பண்ணுற வேலையெல்லாம் இவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சத்தம் போட்டுருந்தேன். உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது, போங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். என் பொண்டாட்டி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அப்போ இருந்து இவனை எனக்கு தெரியும். கடந்து போயிட்டுருப்போம். அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் 2 பேரும் சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது, வேலை பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அப்போவும் பகிர்ந்துக்கிட்டோம். அதற்கு பிறகு சில்வாக்குள்ள ஒரு இருந்த ஆழமான ஒரு ஏக்கத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அப்பா திரைப்படத்தில் முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க அப்பாவை பற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் என் நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டப்போ சில்வாட்டையும் கேட்டிருந்தேன். அப்போ அவன் பேசியிருந்த விஷயம் என்னை ரொம்ப உலுக்கிருச்சு. ரொம்ப குட்டி வயசில் எங்கள் அப்பாவுடைய ஆள்காட்டி வரல பிடிச்சிட்டு நான் நடந்து போவேன். அப்போ வந்து ஒட்டுமொத்த உலகம் என் காலுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கிற மாதிரி எங்கள் அப்பா விரல பிடிச்சிருக்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்பா அதுக்கப்புறம் தவறி போயிட்டாரு, அம்மாவும் இல்லை. ஒவ்வொரு நாள் இரவும் என் அப்பாவோட விரலுக்காக நான் ஏங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் பேசியிருந்தேன். அங்கேருந்து தான் எங்கள் 2 பேருக்கும் இன்னும் ஆழமான ஒரு பிணைப்பு ஆரம்பிச்சது. இந்த படத்தோட கதையை சொல்லுமா, அது இந்த விஷயத்தை சொல்லும்போது ரொம்ப அந்த குட்டி பிறந்தவனே, பெண் குழந்தை பிறந்தவனே தூக்கி அப்படி வைக்கும்போது அந்த குழந்தை தேடி வந்து அந்த ஆள்காட்டி வரல பிடிக்கும். அந்த ஷாட் எடுக்கும்போது 2 பேருமே அப்படியே அமைதியாக ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், நானும் செல்வாவும். அது எங்களுக்குள்ளே என்னமோ ஒன்று பண்ணிச்சு. அவனுடைய தகப்பனா அவன் என்ன பார்த்தான், நான் என்னுடைய பிள்ளைய அவனை பார்த்தேன், அவ்வளோதான். அதுதான் எங்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு அது அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு எங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு காட்சிகள் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு சீன் நடிக்கும் போதும் அவனை மீறி அவன் வேற ஒரு தளத்தில் வந்து நிற்பான். அப்படி அதாவது என்னென்னா, ஃபைட் மாஸ்டர் எப்படி டயட் பண்ணார், ஒவ்வொரு ஃபைட் மாஸ்டருக்குள்ளேயும் ஒரு டயட் இருப்பாங்க. ஃபைட் மாஸ்டருக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டயட் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 8 கோடி பேர், 8 கோடி டயட்டுக்கு ஒரு படம் பண்ணோம் நம்மலாம். அதனால் இந்த படத்தை செல்வா இப்படி எடுத்துட்டார் அப்படின்றது எனக்கு எந்த விதமான வியப்புமே கிடையாது. அவன் இதை விட பெரிய படைப்பெல்லாம் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு தான் நான் காத்துட்ருக்கேன். அந்த படைப்புக்காகவும் தான் நான் காத்துட்ருக்கேன். இந்த படைப்பு பல பேர் நிறைய விஷயங்கள், நிறைய கேள்விகள் அந்த சமூகத்தின் முன்னாடி வைக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் படம் பார்க்க போகிறீங்க, பாருங்கள். கதையெல்லாம் சொல்லி முடித்தோன்னே நான் சொன்னேன், தம்பி தேதி எதுவுமே இல்லையாடா, இப்போ வந்து ஒரு 6-7 மாதம் ஆகும்டா, என்னடா செய்ய அப்படின்னேன். அப்படியா, சரி நீ யோசிச்சுட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே அந்த கதை திரும்ப ஏதோ ஒன்று பண்ணி என் வீடு கூட போய் சேர்ந்துருக்க மாட்டான். திரும்ப ஃபோன் பண்ணேன், உடனே போயிடுவோமே. உடனே எப்படின்னே போகிறது, இல்லை நீ எப்போ போகலாம் சொல்லு, இப்போ உடனே போகணும், எப்போ போகலாம், ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி விஜய் சார்கிட்ட பேசிட்டு திரும்ப வந்தோம். 10 நாளில் கிளம்பிடுவோமானே, சரி 10 நாளில் கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு கிளம்புனதான் அந்த படம். தம்பி விஜய் இதுக்குள்ளே இருக்காருன்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது. ஒரு 2-3 நாள் கழித்து எனக்கு மெதுவாக தகவல் சொல்கிறாப்புல, விஜய் மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு, அதாவது பியூர் சோல்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஒரு நல்ல ஆத்மா, அது விஜய். நான் பார்த்தது அவ்வளவு அன்பு. விஜய் இதுக்குள்ளே வந்தார் அப்படின்னோடனே இன்னும் மிக சந்தோஷமாயிடுச்சு. பூஜா அதே மாதிரி தான், அவர் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு நாளைக்கு ஷூட்டிங் இன்னைக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க, உங்கள் பொண்ணை பார்க்குறீங்களா அப்படின்னாங்க. சரின்னு சொல்லி போனால் இது ஓடி வந்துச்சு, அப்பா அப்படின்னுச்சு. அதுலேருந்து அப்பா பொண்ணு தான். பூஜா அற்புதமான ஒரு பெர்ஃபார்மர், பல இடங்களில் நம்மளே ஸ்தம்பிக்க வச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு, பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ஒரு காட்சி, ஐயோ அப்பா, அது கடைசியில் வரும் அந்த காட்சி வரும்போது பூஜா பார்த்த உடனே என்னை மீறி
வேற மாதிரி ஒரு எமோஷனுக்கு போய் எங்கள் 2 பேர் கண்ட்ரோல்லையுமே இல்லை. அந்த சீனு போயிட்டுருக்கு, தம்பி கட் சொல்லிட்டாரு, ஆனால் யாருக்குமே கேட்கல. திடீர்னு ஓடி வந்து எங்கள் 2 பேர்த்தையும் பிடிச்சிட்டு தம்பி கண்ட்ரோல் பண்ணார். சில்வா ஒரு 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 நிமிஷம் எங்களை இறுக்கி பிடிச்சிட்டே இருந்தான். அவ்வளோ ஷிவர் இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு நடிகை இன்னும் நல்லா பெரிய பெரிய தளத்துக்கு வருவாங்க. ரீமா பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்கும். இப்போவும் அப்படி தான், ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளாம் என்னத்துக்கு ஆகுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பேன். அப்படி ஒரு ஆக்டர்ஸ் கண்ணிலே பேசுவாங்க. பல ஷார்ட்ஸ் அப்படி தான் எடுத்திருப்பார். ஒரு சீன்லாம் வந்து சாக்கு முட்டையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருப்பேன், அது டைலாகே இருக்காது, ஷார்ட்ஸ் மட்டும் கண்ணிலே தான் இருக்கும். ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தீங்க, சூப்பராக இருந்தது. குட்டி குட்டியாக நடித்த எல்லாருமே, பாண்டியனே எந்த தளத்தில் இருந்தாலும் அந்த தளத்தில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதன், அற்புதமான நடிகர் அவர். அப்புறம் எல்லாரும் குட்டீஸ் எல்லாமே பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தளத்தில். இவனெல்லாம் நேற்று பார்த்தேன் நான், அவனா வந்து முன்னாடி நின்றுடுறான், யாரா ஒருத்தன் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கிறான், தள்ளுறா அப்படின்னேன். சார் நான் தான் சார் அது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவனா வந்து பேசினான். அப்புறம் சில்வாவோட பையன் குட்டி, அவனை இதில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். இந்திரா முகத்தை காட்டுறா. அவனோட முதல்ல நான் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. சூப்பராக பண்ணியிருந்தார், ரொம்ப நல்லா வருவான். இதில் நடித்த எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காங்க. குட்டீஸ் எல்லாமே, சின்ன பசங்க எல்லாருமே நல்லா வரணும். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி எந்திரிச்சு நில்லுங்க, பார்க்கட்டும் எல்லாரும். அற்புதமாக வருவாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது, ஒவ்வொருத்தரோட நடிக்கும்போதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால் இல்லை, நீ தானே குட்டி. அப்புறம் எங்கள் கேமராமேன் சார் மனோஜ் சார், ரொம்ப நன்றி சார். அப்புறம் தம்பி வெங்கடேஷ், எங்கே நின்னாலும் சரி இவன் சோக காட்சியவே பரபரப்பாக எடுக்கிறவன். கண்கிழங்கு வேகமா வா கண் இருதா, கண்கிழங்குன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும், அது கண்கிழங்கணும். அப்புறம் மாஸ்டர் அங்கே கேமராமேன் வைக்கணும், அதையும் வேகமாக பண்ணால் எப்போ இருதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு நடுவில் எல்லாமே தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கேமராமேன். அவர் திறமைக்கும் அவர் தகுதிக்கும் அவருக்கான இடம் இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் கிடைக்கல. இந்த படம் அந்த இடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அவர் மிகப்பெரிய உச்சத்துக்கு வருவார், வெங்கடேஷ். அப்புறம் என் தம்பி சாம், ட்ரெய்லரில் தான் மியூசிக் கேட்டேன், தம்பி ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா. படத்துலேயே ரொம்ப நல்லா நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்கன்னு, நல்லா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கண்ணே. எனக்கு ஒரு சின்ன பயம், இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னா அந்த கடைசி ஒரு 20 நிமிஷம் என்னை புரட்டி போட்டுரும். அதனால் மட்டும்தான் நான் இந்த வரேன், இந்த பார்க்குறேன்னு சொல்லி தப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். பட் இன்றைக்கி நானும் உங்களோடு சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எங்கள் அண்ணன் அழகப்பண்ணேன், அண்ணனாக பார்த்தா அண்ணனாக இருப்பார், தகப்பனாக பார்த்தா தகப்பனாக இருப்பார், நண்பனாக பார்த்தா நண்பனாக இருப்பார். எனக்கு எல்லாமுமாய் பல நேரங்களில் நான் தடுமாறும் போதெல்லாம், பேசும்போதெல்லாம் என்னை கை கொடுத்து தூக்கி நிறுத்தின அண்ணன். அவரோடு இந்த மேடையில் நான் இருப்பதும், அவர் தயாரிப்பில் நாங்கள் இப்படி ஒரு படைப்பை செய்திருப்பதும் இறைவன் எங்களுக்கு கொடுத்த வரமாக நினைக்கிறோம். நன்றி, எல்லோருக்கும் நன்றி. படம் பார்ப்போம், வாழ்த்துக்கள். இது எனக்கு உண்மையிலே ஒரு இமோஷனான இடம். இந்த இடம் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும், அத்தனை மீடியா சார்ந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னோட நன்றிகள். நான் இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேனே தெரில. சிவானேன் வந்து சின்ன வயசுக்கு என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. அதாவது ஒன்றும் தெரியாத ஒரு பாலகனாக இருந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு, எல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி அண்ணமாருங்க, இவங்க சமுத்திரகணி இவங்கெல்லாம் கூட இருந்து ஏன்னா நான் இங்கே வந்த புதுசில் இருந்தே அநேகமாக வந்து ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு அப்புறத்துலேருந்தே நான் கணியனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதான் அவர் சொன்னார் இல்லையா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஏற்ற வீட்டில் தான் இருந்தார். 2 பேரும் பெருசாக பேசிக்க மாட்டோம், ஆனால் ஒரு சின்ன நட்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி தான் என்னோடய வாழ்க்கை தொடங்குச்சு. சரி, என்னோடய வாழ்க்கை வரலாறு ஃபுல்லாக அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டாரு ஃபுல்லாக. ஒரு பெரிய பயோபிக் மாதிரி சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னை முழுசாக ஒரு முழு இயக்குனராக பார்க்கணுங்கிறதுல என்னை விட மிகப்பெரிய ஆசை கொண்டு வெறி கொண்டு அலைஞ்ச ஒரு மனுஷன் விஜய் சார் தான். அது இல்லாமல் தன்னோட படைப்பை நமக்கு நிறைய பேர் தெரியும் சார். நிறைய பேர் அவங்க தொழிலில் இன்னொருத்தன் உள்ள கால் வைக்கும்போது எத்தனை பேர் காலை இழுத்து விடுவாங்க, எத்தனை பேர் தள்ளி விடுவாங்க, எத்தனை பேர் தூக்கி விடுவாங்க அப்படிங்கிறது சமூகத்தில் உள்ள நிறைய பேருக்கு தெரியும். பட்டு தான் தொழிலில் இவர் ஒருத்தர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல மனசு வந்ததுக்கப்புறம்
படத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு காப்பி பார்த்தாரு. ஃபஸ்ட்டு காப்பி பார்த்துட்டு அவர் சொன்னதான் உண்மை. கண் கலங்கி எந்திரிச்சு நின்று, மாஸ்டர் என்னால் கூட இந்த படத்தை இப்படி டைரக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னார். மனப்பூர்வமாக சொன்னார். அப்படின்னு நான் நெகிழ்ந்து போயிட்டேன். என்னடி இப்படி இவ்வளோ பெரிய டைரக்டரு இப்படி சொல்கிறாருன்னு. ஸோ தேங்க்யூ சார். எங்கள் அண்ணன் சமுத்திரகன் என்ன இவர் நிறைய சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு அதான் சொல்கிறேன், அண்ணன் இல்லை, அப்பா இல்லை, அதெல்லாம் மீறி எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தார். நான் எல்லா இன்டர்வியூலையும் அதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒரு செகண்டு கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் தான் சொந்த படம் எடுக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னாடி இருந்து இழுத்துக்கிட்டு போய் எங்களை எல்லாத்தையும் ஒன்று கூட்டி டெய்லி உட்காருங்கடா சாப்பிடலாம் சீக்கிரம். அந்த குட்டி பசங்களை எல்லாம் இவங்கெல்லாம் என்னமோ அவர் கூட ஸ்கூல் மேட்டு மாதிரி நடத்திட்டு போகிறது. வாங்கடா அங்கே வாங்கடா அப்படின்னு ஒரே விரட்டு, எல்லாத்தையும் விரட்டி ஒரு அன்போட அவ்வளோ நாள் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமான நேரம். இந்த படத்தை வந்து அவர் இல்லாமல் இது நடந்திருக்காது. ஏன்னா தெரியும் அவருக்கு கண்டிப்பாக டேட்டு கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ பெரிய பிஸி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் அந்த மாதிரி நிறைய படங்களை லைனில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இருந்தாலும் இதுக்குன்னு டக்குன்னு நம்ம போகணுண்டா, நம்ம சொந்த பண்ணண்டா, நம்ம இதுக்கு ஒரு மாதம் ஒதுக்கணுண்டா, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் தான் அவர் நிஜமாக முழுசாகவே அப்படியே அந்த கெட்டப்பை ஃபுல்லாக தாடி வளர்த்து சேவ் பண்ணாமல் அப்படியே உட்காந்து அப்படியே முடியோடு விட்டு வந்து உட்கார்ந்தாரு. வேறு எந்த படமும் ஒர்க் பண்ணல ஏடுவில் இந்த படத்துக்காக. அண்ணா உங்களுக்கு நன்றி அண்ணா. இதெல்லாம் பத்தாது, அது எனக்கு தெரியும், நான் சொல்லிக்கிறேன். அடுத்தாப்புல இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அழகப்பன் அப்பா, எங்கள் அப்பா வந்து எப்போவுமே கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுற என்ன மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் என்னத்தப்பா பண்ணிடுவான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட யோசிக்காமல் புதுசாக கூப்பிட்டு மாஸ்டர் சூப்பராக ஒரு இந்த படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேன். அப்பாவுக்கு நன்றி. மீதி யார் இருக்கிறா? அதான் வரேன் அவங்கள சொல்ல விட மாட்டேன். ஆமாம். அப்புறம் இந்த படத்தில் இன்னொரு ப்ரொடியூசராக இருந்த மிஸ்ஸஸ் மங்கையர்கரசி அவர்கள், நன்றி அவங்களுக்கும். இந்த படத்தில் இப்படி தான் இருந்துச்சு. இந்த இப்படி ஒவ்வொருத்தராக இருக்கிறப்போ விஜய் சார் சொன்னாங்க, இந்த அப்பா கேரக்டருக்கு ஓகே அண்ணன் சரி வந்துட்டார், இப்போது சாய் பல்லியோட சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க, நீங்கள் பாருங்கள் மாஸ்டர் பூஜா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பூஜாவை போய் நம்ம வீட்டில் பார்க்கச்சில் பார்த்தா அவங்க வந்து கரெக்டாக அவங்க அப்பா கூட விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, அம்மா கூட இருந்தாங்க, அவங்க அக்கா இருந்தாங்க. நமக்கு பார்த்த உடனே கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு தோணிடுச்சு. சரி ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை சொன்ன உடனே அவங்களுக்கும் பிடிச்சிச்சு, நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டாங்க. வந்து நடிக்க ஆரம்பித்தப்பறம் தான் தெரிஞ்சுது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, கடன்னு கேப்பே இருக்காது. கனியனை பார்ப்பார், நானும் பார்ப்பேன், என்னென்ன பேசிக்கிட்டே இருக்குது இந்த பொண்ணு அப்படின்னு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு நாள் கேட்டால் அந்த பொண்ணு சொல்லுது, மாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு தடவை எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் ரொம்ப சீரியஸாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் மாஸ்டர், எங்கள் அப்பா தான் மதிக்கவே இல்லை. அப்படி என்னம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அப்படின்னு எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், ஸ்கூலில் உள்ள பசங்களாம் என்கிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறாங்கப்பா, ஆனால் நீ வந்து கேளுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன். அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு, நீ என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அவங்ககிட்ட பேசிடு, அவங்க ஓடியே போயிடுவாங்க அப்படி சொல்லிச்சு. ஸோ இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி எனக்கும் கணியன், எனக்கு உடனே தூக்கி அப்படியே படத்தில் வச்சுருக்கோம். இப்படி தான் இது இந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருந்தே நிறைய விஷயத்தை எடுத்து வச்சோம், நிறைய இன்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க. அதாவது சில பேர் வந்து வந்த இடத்த தக்க வச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரீமா கலிங்கல் மேம், இவங்கள நான் சொல்லி ஆகணும். என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு முதல்ல விஜய் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது, சூப்பராக இருப்பாங்க அந்த கேரக்டருக்கு, நீங்கள் பாருங்கன்னா எனக்கு தெரியாது, நிஜமாவே தெரியாது. நான் சில இடத்துல அப்படி தான் மாட்டிப்பேன். அதுக்கு இன்னொரு கதை சொல்கிறேன். என்னன்னா பூஜா மேடத்து இவங்க ரீமா மேடத்தை எனக்கு தெரியாது. இவர் சார் சொன்னார் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேன்ட்டாரு. எனக்கு உள்ள ஒரு பத்திரத்தை சரி ஓகே பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னான். முதல்ல அவங்க ஸ்கிரிப்ட் கேட்டாங்க, ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பிச்சி விடுங்க படிக்கிறேன், படித்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னோடனே அவங்க ஸ்கிரிப்டெல்லாம் அனுப்பிச்சோன்னு படிச்சுட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நமக்கு என்ன தோணும், ஸ்கிரிப்டை அனுப்பிச்சா ஹீரோயின்லாம் எங்கே ஸ்கிரிப்ட் படிப்பாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேஜே பார்ப்பாங்க, சூப்பராக இருக்கு, நைஸ் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டே அவங்க ஷூட்டிங் வந்தப்போ அந்த சீனுக்கு என்ன காஸ்டியூமோ பர்ஃபெக்டாக அந்த காஸ்டியூம் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் அவங்களே செட் பண்ணிட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து நின்னாங்க. நின்னதுக்கப்புறம் நம்ம சப்போஸ் ஏதாவது சின்ன டைலாக் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அந்த உடனே சொல்லுவாங்க, மாஸ்டர் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் இருந்துச்சுல்ல, அதை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க அவங்க. அதாவது சொல்லிடக்கூடாது, நேராக சொல்ல மாட்டாங்க. அதாவது என்னென்னா அவங்க டைரக்டர்கிட்ட அவ்வளோ டைரெக்டாக சொல்லிடணும், சின்ன மாதிரி இருந்துச்சுல்ல அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க. நமக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அவங்க ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாக வாசித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அவங்க ஏற்கனவே நிறைய ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் நிறைய ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசரோட ப்ராப்ளம் தெரியும், அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு பெரிய டைரக்டர், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது. பட் இத்தனை இருந்தாலும் இங்கே வரும்போது சார் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டு தான் பண்ணாங்க. அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணாங்க. அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ரீமா மேடத்துக்கு கூடவே நான் அவங்க நின்னாங்கன்னா நான் நிற்பேன், உட்கார்ந்தா நான் கூடவே உட்காருவேன், நான் அவங்க இல்லாமல் நான் வரவே மாட்டேன் படத்துக்குள்ளே சீனுக்குள்ளே அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஆள் யாருன்னா நம்ம பாண்டியண்ணன்.
அவங்க இடது பக்கத்தில் தான் நான் நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எப்போவுமே. ஏன்னு அப்படின்னா, இல்லை இல்லை நான் நின்னே ஆகணும் அவங்க கூட அப்படிங்கிற லெவலில் போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்காரு பாண்டியண்ணா. தேங்க்யூ. அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா குட்டிங்களில் எல்லாருமே பெரிய ஆளுங்க அவங்கெல்லாம் நடிச்சு. இதை நான் ஏன் அடிக்கிறேன்னு தெரியாமல் மாட்டிப்பேன்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, நம்ம பிரணவ்னு ஒரு பையன் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். நான் ஒரு நாள் சத்தம் போட்டு, என்னடா நடிக்கிற, டைம் ஆகுதுடா சீக்கிரம் போகணுன்டான்னு ஏதோ சத்தம் போட்டுக்கிட்டு அவன் சரியாக நடிக்கலை. சரி சத்தம் போட்டுவிட்டேன். அடுத்த நாள் அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினா. அப்பா ஏதோ சால்லாம் போட்டாங்க. சரி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு போனதுக்கப்புறம் மேனேஜர்கிட்ட, சார் அவங்க அப்பா வந்திருந்தாங்க, என்ன சால்லாம் போடுறாங்க, ஒரு மாதிரி அரசியல் இருந்தாங்க. ஆமாம் அவங்க அங்கே பெரிய ஆளுங்க. யார் பெரிய ஆளுங்கன்னா, இல்லை அவங்க வந்து ஓபிஎஸோட பேரன் அப்படின்னாங்க. எப்பா இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்க கூடாது, நான் வேற சத்தம் போட்டு திட்டினேன். ஸோ இந்த மாதிரி சில இடங்களை மாட்டிப்பேங்கிறது நான் சொல்கிறேன். ஸோ மற்றபடி எல்லாருமே சூப்பராக நடித்தாங்க. இதில் நடித்த ஹரிணி ஆகட்டும், அபி ஆகட்டும், அப்புறம் குறிப்பாக ஒரு குட்டி பொண்ணை சொல்லணும், அவங்க இன்னைக்கு வர முடியலன்னு சொல்லிட்டாங்க, நம்ம கொட்டாச்சியோட டாட்டர் மானஸ்வி. இது என்னைய அளவச்ச 2-3 ஜீவன்கள் இருக்கிறாங்க. என்னன்னா 3 ஜீவன்களுமே வாழ்ந்துட்டாங்க. ஏன் அழுதுன்னாச்சுன்னா, நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் அழுகிற கேரக்டர் கிடையாது. எவ்வளோ வந்தாலும் தொண்டைக்குள்ளே அடிக்கிட்டு இப்படி ஓரமாக நிற்கிற கேரக்டரு. ஆனால் பொல பொல அழ வச்சது அந்த குட்டி பொண்ணு. 7-8 வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறா. நான் ஏமா கொஞ்சம் அழுகிற மாதிரி இருக்குமா அந்த சீன், அப்பா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கண்ணில் கிளிசர்லாம் போட்டுக்கோ அப்படின்னா, வேண்டாங்கள் இந்த திரும்ப நேரத்தில் தான் நான் கரெக்டாக அழுதுருவேன் அப்படின்னா, கரெக்டாக திரும்ப நேரத்தில் அழுவா. மறுபடியும் இந்த பக்கம் திரும்பி சரிமா நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பா. இது எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியல. அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கூப்பிட்டேன் ஒரு நாள், கூப்பிட்டு தொடையில் உட்கார வச்சு, உனக்கு இது எப்படி முடியுது, கிளிசர்னே இல்லாமல் நினச்சா அழுகுறேன். இல்லை அங்கிள் எனக்கு நடந்த பேட் திங்ஸ் எல்லாம் நான் நினச்சிப்பேன், அழுக வந்துடும் அப்படின்னு. 8 வயசுல என்ன பேட் திங்ஸ் நடந்திருக்கணும் அவளுக்கு? உண்மையிலே கடவுளுடைய வரம் பெற்ற குழந்தை அவ. நல்லா இருக்கணும். நன்றி. சாம் மியூசிக் சார், சாம் சிஎஸ் மியூசிக் சார் வந்துட்டு சொல்லிட்டார். அவரே ஓடி வந்து கொடுக்கணும்னு, எங்கே ஃபோன் எடுக்கலன்னு சொல்லிட போறீங்கன்ட்டு அவரே சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் வெளியே, வாங்க உங்களை உள்ள வச்சு செய்கிறேன் அப்படின்னு. அதாவது தமிழ்லேயே பேச தெரிஞ்சு, தமிழ்லேயே பாட்டு எழுதி, தமிழ்லேயே அழகாக அதை கன்வே பண்ணக்கூடிய ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் நான் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஒரு தமிழ் இலக்கியத்தை பேசினார் அவர். இந்த படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு சொன்னார், என்னங்க இவ்வளோ இமோஷனாக ஒரு படம் பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் ஒரு மெட்டு போட்டுட்டு, அந்த மெட்டுக்கு ஒரு டம்மி வரி போட்டது அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்துச்சு. எப்படிங்க இவ்வளோ தமிழ் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு. சரி நான் கூட எழுதுவேன் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னார். அவ்வளோ அழகாக எழுதுனது, தமிழில் எழுதி தமிழில் பாட்டு பாடி அவரை காட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஏற்கனவே அவர் அப்பா பொண்ணுங்கள் படத்துக்கு எவ்வளோ அற்புதமாக மியூசிக் அமைச்சிருக்காருன்னு. நம்ம படத்துக்கு ரொம்ப அற்புதமாக நான் வந்து ஒரே ஒரு மோஷன் போஸ்டர் போட்டதுக்கு அதுக்கு ஒரு அற்புதமாக ஒரு மியூசிக் போட்டு கொடுத்துருந்தாரு. அதை பார்த்து நிறைய பேர் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட அவருக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஒரு தம்பி வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாப்புல, என்னோட ஒரு பெரிய ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு. அவர் வாய்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அழுகிற லெவலில் இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த படத்தில் உடைய மோஷன் போஸ்டரை நான் பார்க்குறப்பவே என் பொண்ணை நினச்சி நான் கதறிட்டேன் தம்பி. அதுலேயும் அந்த பின்னாடி வர்ற அந்த மியூசிக்கை பார்த்த உடனே எனக்கு நிப்பாட்ட முடியலை, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் நோட் வந்துருந்துச்சு எனக்கு. அதை கேட்டுட்டு ஒரு ஃபேன் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப நன்றி சாம் சார். நீங்கள் வந்து தொழிலில் எவ்வளோ முக்கியமானவர்னு எனக்கு தெரியும். நான் சும்மா உங்களை கேலி செய்கிறதுக்காக நிறைய வேலைகள் செஞ்சுருக்கிறேன். பட் தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த படத்தில் நீங்கள் பெரிய பில்லராக இருந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்குறீங்க. அப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம், இந்த படத்துக்கு 2 பாட்டு எழுதியிருக்கிறது நம்ம வைரமுத்து சார். அவ்வளோ அற்புதமான வரிகள் எழுதி கொடுத்துருக்குறேங்க. அவங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். யாரேனும் விட்டுருந்தா எல்லாருக்கும் நன்றிகள். தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாரும் படத்தை பாருங்கள். தேங்க்யூ.